कि वो पुलिस ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? पहले सानू इहो लग रहा सी पता नहीं पाकिस्तान जा तो रहे हैं, की होएगा की नहीं होएगा कुछ पता नहीं सी, पर यह सोच लिया सिर ते कफन बन के जाना है, देखी जाएगी जो भी होएगा। दूसरी गल ये कि पाकिस्तान दे विच जिहड़े हुण तक जिहड़ी हैगी तुहानूं सब तो वधिया शै किहड़ी लगी हैगी? इधर दी पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, इन्ना कोऑपरेट करती है और सानू इन्नी सिक्योरिटी दी हुई है कि लगता ही नहीं है कि वो पुलिस है, एवें लगता वो साडे भरा हैगे ने, बिल्कुल नहीं एवें लग्गिया कि वो पुलिस है। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। तुसीं वेख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। नाजरीन, इंडिया तो जिन्ने भी सिख यात्री आए ने गुरपुरब के उपर ननकाना साहब तो बाद, उस तो बाद करतारपुर तो बाद, पंजा साहब तो बाद ਹੁਣ पहुंचे ने रोड़ी साहब जिथे बाबे नानक जी ने इत्थे तबलीग की, पैगाम पहुंचाया लोगों तक इंसानियत का, खुदा का, एक खुदा के तसव्वुर का। तो साढ़े नाल कुछ सिख यात्री जोड़े ने उन्होंने मौजूद ने, असं उन्होंने इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, उन्होंने पुछते हैं कि इत्थे आके पाकिस्तान स्पैशल आके किवें दा लग रहा। हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैडम, सब तो पहला तुसीं मैनूं दसो कि तुसीं तुहाडा नाम की है, तुसीं किहड़ी थां तो आए हो ते पाकिस्तान च कितनी वारी आए हो? मेरा नाम गुरजिंदर कौर है और मैं इंडिया दिल्ली तो आई हाँ और फर्स्ट टाइम आई हाँ। अच्छा, जो फस्ट टाइम आता है उन्होंने सब तो पहला क्वेश्चन ये करीदा है कि फस्ट टाइम आके जो है पहला इंप्रैशन जोड़ा सी, लाइक जो तुसीं इमेजिन किया है तुहाडे दिमाग 'च पहले चल रहा सी पाकिस्तान एवें दा होएगा एवें दा होएगा, उस तो बाद फस्ट इंप्रैशन तुहाडा की सी इत्थे आके? पहले सानू इहो लग रहा सी पता नहीं पाकिस्तान जा तो रहे हैं, की होएगा की नहीं होएगा कुछ पता नहीं सी, पर यह सोच लिया सिर ते कफन बन के जाना है, देखी जाएगी जो भी होएगा, कि भी जाना ही जाना है, गुरु नानक देव जी के दर्शन करन जाना ही जाना है। तो यह सोच के आए थे कि पता नहीं की होएगा, पर इत्थे आके पता लगा कि बहुत अच्छे ने पाकिस्तान के लोग, इन्ने अच्छे ने, इन्नी अच्छी तरह वैलकम किया है, कोई डरन की इत्थे गल नहीं हैगी है, सारे अफवाहां फैलाते हैं बस, और कुछ नहीं है। अफवाहां फैलाने दे विच अगर पाकिस्तान की मीडिया की गल कर लीए या इंडियन सैटेलाइट मीडिया की गल कर लीए तो पहले नंबर ते सरे फरिश्त होएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुसी जो तुहानूं तुहाडे माइंड सैट च बनाया गया सी हुण सोशल मीडिया के जरिए या चैनल के जरिए तुसी दा प्रचार भी कर रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हैगा इत्थे। दूसरी गल ये कि पाकिस्तान दे विच जिहड़े हुण तक जिहड़ी हैगी तुहानूं सब तो वधिया शै किहड़ी लगी हैगी? इधर दी पुलिस बहुत अच्छी है जी, बहुत ही अच्छी है, इन्ना कोऑपरेट करती है और सानू इन्नी सिक्योरिटी दी हुई है कि लगता ही नहीं है कि वो पुलिस है, एवें लगता वो साडे भरा हैगे ने, बिल्कुल नहीं एवें लग्गिया कि वो पुलिस है। उस तो इलावा एक दिमाग दे विच इमेज बनया हुंदा कि असीं पराए देश जा रहे हैं, स्पैशली अगर पूरी दुनिया की गल की जाए तो पूरी दुनिया दे विच ईस्ट जर्मनी की गल कर लीए, वैस्ट जर्मनी की गल कर लीए, उन्होंने आपस में सुलह कर ली हैगी, शमाली कोरिया जनूबी कोरिया की गल कर ली, उन्होंने भी अपने आम लोगों के इतिहास लिए जिहड़ी हैगी सुलह कर ली हैगी है कि असीं इन्हां लोकां नूं जिहड़ा हैगा लोकां दी आम जिंदगी बेहतर करिए। जबकि पाकिस्तान दे विच या इंडिया दे विच असीं गल कर लीए साडी ज़बान साझी है, कल्चर साझा है, साडी जिहड़ी हैगी है बूदोबाश साझा हैगा, खाण पीण साझा हैगा, इस दे बावजूद भी जिहड़ा हैगा बार्डरां नूं ना खोलना ते सिर्फ मखसूस दिनां वास्ते खोलना, तुसीं नहीं समझदे धरो हैगा? मैनूं ये लगता है कि खोल देना चाहिए, एवें दा नहीं रखना चाहिए। सानू तो इहो लगता है कि असी जदों चाहिए आ सकीए। नहीं, उस तो इलावा ना सिर्फ दोवां देशों की इकोनॉमी बेहतर होएगी बल्कि नो डाउट इंडिया के भी बहुत सारिया ऐसी थावां है जिहड़ियां असीं भी देखना चाहते हैं, बहुत सारे दरबार है, ताज महल है और बहुत सारे मोनूमेंट है जिहड़े असीं देखना चाहते हैं। तो तुसीं आम शहरी, असीं आम शहरी की गल सुनना चाहते, सरकारां की गल नहीं सुनना चाहते, आम शहरी जिहड़ा वो पाकिस्तान के लोगों बारे की सोचता है? पाकिस्तान के लोगों बारे यह सोचते हैं कि बहुत ही मैनू एवें तरस आंदा है कि असी तो फिर भी आ सकते हैं, पर वो लोग बिल्कुल नहीं आ सकते। तो मैं चाहांगी कि उन्होंने भी एक दिली ख्वाहिश होएगी कि असी इंडिया जाइए, तो उन्होंने भी आन देना चाहिए इंडिया दे विच। एक आखिरी पैगाम इस चैनल वालों साडे नाल साझा करो, अपने विचार जिहड़े हैगे ने, कोई आखिरी पैगाम पाकिस्तान के लोगों लई, इंडिया के लोगों लई। पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे ने,
ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ।
ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਬਲਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
पर ऐ सोच लिया सिर ते कफन बन के जाना है देखी जाएगी जो भी होएगा कि भी जाना ही जाना है गुरु नानक देव जी के दर्शन करन जाना ही जाना है। तो ऐ सोच के आए सीगे कि पता नहीं की होएगा, पर इत्थे आके पता लगा कि बहुत अच्छे ने पाकिस्तान के लोग, इन्ने अच्छे ने, इन्नी अच्छी तरह वैलकम किया है। कोई डरन की इत्थे गल नहीं हैगी है, सारे अफवाहां फैलाते ने बस, और कुछ नहीं है। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ।
और फर्स्ट टाइम आई हाँ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? पहले सानू इहो लग रहा सी पता नहीं पाकिस्तान जा तो रहे हैं की होएगा की नहीं होएगा कुछ पता नहीं सी, पर यह सोच लिया सिर ते कफन बन के जाना है देखी जाएगी जो भी होएगा कि भी जाना ही जाना है, गुरु नानक देव जी के दर्शन करन जाना ही जाना है। तो यह सोच के आए थे कि पता नहीं की होएगा, पर इत्थे आके पता लगा कि बहुत अच्छे ने पाकिस्तान के लोग, इन्ने अच्छे ने, इन्नी अच्छी तरह वैलकम किया है, कोई डरन की इत्थे गल नहीं हैगी है, सारे अफवाहां फैलाते हैं बस और कुछ नहीं है। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? इधर दी पुलिस बहुत अच्छी है ਜੀ, बहुत ही अच्छी है, इन्ना कोऑपरेट कर दी है और सानू इन्नी सिक्योरिटी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ कि लगता ही नहीं है कि वो पुलिस है, एवें लगता वो साडे भरा हैगे ने, बिल्कुल नहीं एवें लगे कि वो पुलिस है। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? पहले सानू इहो लग रहा सी पता नहीं पाकिस्तान जा तो रहे हैं की होएगा की नहीं होएगा कुछ पता नहीं सी, पर यह सोच लिया सिर ते कफन बन के जाना है देखी जाएगी जो भी होएगा। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? इधर दी पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, इन्ना कोऑपरेट कर दी है और सानू इन्नी सिक्योरिटी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ कि लगता ही नहीं है कि वो पुलिस है, एवें लगता वो साडे भरा हैगे ने, बिल्कुल नहीं एवें लगे कि वो पुलिस है। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? मेरा नाम गुरजिंदर कौर है और मैं इंडिया दिल्ली तो आई हाँ और फर्स्ट टाइम आई हाँ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ?
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੂਦੋਬਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਧਰੋ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ